Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic growth and changing structure of employment in India. We know that there are mainly two things, two indicators to measure the economic growth of a country. That is GDP growth rate and rate of growth of employment. Now to achieve economic development, the GDP growth rate and the employment growth rate should increase. We can understand the growth rate of GDP and employment situation in India from the following diagram. GDP growth rate was low till 1979. After that, GDP growth rate started to increase. GDP growth rate was low. GDP growth rate കുറവാണ്. 1979 വരെ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ആ ട്രെൻഡ് കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് remains stagnant around 2%. During the study period, the growth rate of employment is only 2%. Then, even though GDP growth rate increased tremendously after the implementation of new economic policy, the employment growth rate remained constant. This situation is known as jobless growth. GDP growth rate increases but employment growth rates remains constant. There is no increase in employment growth rate. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. GDP ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്? ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് all goods and services produced in a country during a year is known as GDP. GDP നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 1979 വരെ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു. അതിനുശേഷം GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉയർന്നു തുടങ്ങി. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, തൊഴിലിൻ്റെ ആ വളർച്ച, അത് എപ്പോഴും 2% അറൗണ്ട് 2% അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്, GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചില്ല. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത്. ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തൊഴിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടാത്ത ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത്. Then the following conclusions can be drawn from the above diagram. First one is the share of primary sector in employment is declining. The share of primary sector is declining. We know that the sectors are divided into 3: primary sector, secondary sector and tertiary sector. We already studied in the last class that primary sector includes agriculture, mining, quarrying, etc. The contribution of this sector to employment is declining. Primary sector നമ്മുടെ പ്രാഥമിക മേഖലയിലുള്ള തൊഴിൽ വളർച്ച അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. The share of secondary and tertiary sector increases. Tertiary and secondary sector. Tertiary sector includes communication, insurance, banking, trade and commerce, etc. All comes under tertiary sector. And secondary sector includes manufacturing, construction, etc. The contribution of these two sectors to employment increases during the period. Then majority still continues to be self-employed in India.
the opportunities in self-employment is very high. Majority still continues to be self-employed. The share of regular salaried workers remains constant at 18%. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല, അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ, ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടറിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ഇതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളുള്ളത് ഇന്ന് സർവീസ് സെക്ടറിലാണ്. നമുക്കറിയാം IT ആൻഡ് ITES സർവീസസ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട IT-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then next topic is informalization of Indian workforce. Informalization. There are several categories of employment. First one is self-employed. Examples: shopkeepers, lawyers, doctors, chartered accountants, etc. comes under this group, self-employed people. Another category is regular salaried workers. They include government employees, teachers, people working at private sector, good private sector companies, etc. They get several benefits like pension, maternity benefit for women workers, leave facilities, etc. Then next group includes casual workers. Casual workers means agriculture laborers, then daily wage earners, etc. comes under casual laborers or casual workers. So there are mainly three groups: self-employed workers, regular salaried workers, and casual workers. Regular salaried employees belongs to formal sector. Another classification, we can make another classification as formal and informal sector workers. Regular salaried workers are otherwise known as formal sector workers or organized sector workers. They get all the benefits. Who includes in organized sector? Yes, the government employees, teachers, workers working at good public sector companies, etc. comes under regular salaried workers or formal sector workers. The sector is also known as organized sector. ആദ്യത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫോർമൽ സെക്ടർ വർക്കേഴ്സ്. ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ നമുക്ക് റെഗുലർ സാലറീഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്നും കൂടി പറയാം. ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ മിനിമം 10 അതിലധികം വർക്കേഴ്സോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് informal sector workers or unorganized sector workers. They includes the shopkeepers, self-employed workers, casual workers, all comes under informal sector or unorganized sector. They have no benefits like pension, maternity benefits, leave benefits, etc. If the economic and social condition of the people to increase, the people should move from informal sector to formal sector, or we should increase the opportunities in jobs in the formal sector. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഫോർമൽ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ, അവർ മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് reforms are necessary to improve the condition of workers. The International Labour Organization, ILO,
implements several policies and programs and make laws to increase the condition of workers in different parts of the world. Our central and state governments also make several policies and programs to improve the condition of workers in India. അപ്പോൾ രാജ്യം പുരോഗതി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളും ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അവർക്ക് മാത്രമേ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്ഥിര വരുമാനവും ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ILO ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ പല പോളിസികളും നയങ്ങളും പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ലേബർ ബാലവേല ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ILO പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട്. മിനിമം വേജ് വർക്കേഴ്സിന് മിനിമം വേജ് കിട്ടാനുള്ള ആ ലോ, മിനിമം വേജ് ലോ, അതെല്ലാം ILO പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്? വേർ വി ഗെറ്റ് ദ datas about unemployment situation. Unemployment is a situation in which people are ready to work at the prevailing wage but they fail to find out employment opportunities. ജനങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, എങ്കിലും അവർക്ക് തൊഴിലൊന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. Reports of NSSO, National Sample Survey Organization, reports of Census of India and reports of different employment exchanges gives us the data about unemployment in India. തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്? സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമുക്കറിയാം ഓരോ 10 വർഷം കഴിയും തോറും ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് നടക്കുന്നു. ആ സെൻസസിൽ ഓരോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ തൊഴിൽ രഹിതരുടെ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ, റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് നെസസറി ഡാറ്റ അബൌട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ദെൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, തൊഴിലില്ലാത്തവർ അവിടെ പോയി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. There are different types of unemployment exist in India. The most important among them are open unemployment. What you mean by open unemployment? If a person is prepared to work at the prevailing price, he is failed to find out job. ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, എത്ര കുറഞ്ഞ നിരക്കിലായാലും കൂലി എത്ര കുറഞ്ഞിട്ടായാലും ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ജോലി സാധ്യതയും ഒരു തൊഴിലവസരവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം പല കവലകളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി അന്വേഷിച്ച് ജനങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രാവിലെ ഓരോ സെൻറ്ററുകളിലും ജോലിക്ക് ആൾക്കാർ വന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പലയിടത്തും ജോലി തേടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് is disguised unemployment. This type of unemployment is exist in agricultural sector. What you mean by disguised unemployment? Disguised unemployment means more people are engaged in agriculture works than are required. ആവശ്യത്തിലധികം ജനങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ മാറ്റിയാലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. നമുക്കറിയാം തൊഴിലില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ പേര് 10 പേര് ജോലി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് 15ഉം 20ഉം പേര് ആ പ്ലോട്ടിൽ ആ കൃഷി സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ പിൻവലിച്ചാലും ആ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. മോർ പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ മോർ പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ വർക്ക് ദെൻ ആർ റിക്വയേർഡ്. ആവശ്യത്തിലധികം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. This type of unemployment also exists in agriculture sector. We know that agriculture sector provides employment in certain seasons like sowing season, harvesting season, etc. After that, these workers are unemployed. They became unemployed for about 6 months in a year. Some workers migrate to urban areas during this period for seeking എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു തരം തൊഴിലില്ലാത്ത അവസരമാണ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം, കൃഷിയിൽ വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ കൊയ്ത്ത് സീസണിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ജോലി അവസരങ്ങളുള്ളൂ. ബാക്കി സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കാർഷിക തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവരിൽ പലരും തന്നെ കൃഷിപ്പണി ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നു. അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു. ഇതാണ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. Structural unemployment is an important type of unemployment exists in modern world, that is change in employment situation due to introduction of new techniques in production, new machinery in production. പുതിയ ടെക്നിക്സുകൾ, പുതിയ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലർക്കും ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി. Unemployment due to change in technology of production is known as structural unemployment. So these are the important types of unemployment in India. First one is open unemployment, then disguised unemployment, then seasonal unemployment and structural unemployment. Next we can see about the government and employment generation. Next topic is government and employment generation. Unemployment pushes people into poverty. An important reason for poverty in India is unemployment. So, in order to reduce the problem of poverty, we should increase the employment opportunities. The government introduced several programs for providing employment opportunities to the people. The most important among them are the National Rural Employment Guarantee Scheme. National Rural Employment Guarantee Scheme. ഗവൺമെൻറ് ഒരു പദ്ധതി ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം 100 ദിവസമെങ്കിലും ജോലി ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം. നമ്മൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ്സ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് ടു വർക്കേഴ്സ്, ദെൻ minimum wages act, improvement of working conditions, etc. Government plays a very important role to increase or to improve the working conditions of the people. We can conclude that during the last 2 decades there has been rapid growth of GDP, but unfortunately the growth rate of our employment situation is stagnant at 2%. The government put forward several policies and programs for improving the condition of employment in India. The employment situation or the opportunities
increases in service sector. We should give more importance to service sector because service sector provides employment opportunities. So dear students, please read and study these topics very well. Thank you.